الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الثانية من شهر ربيع الأخير لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للرابعة من شهر سبتمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ولم نزل في الباب 23 من هذا الكتاب القيم الذي عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنا قد شرعنا في قراءة الحديث الثالث من هذا الباب ولم نصل إلى نهايته، فسنعيد قراءته من أوله ونلخص ما بيناه سابقا إلى أن نصل إلى الحد الذي وقفنا عنده، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والتوفيق، بالإخلاص الإخلاص والصدق، وأن يمن علينا بالقبول، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mais très chers frères, excusez-moi parce que des frères ils me font des signes de l'autre côté, je vous parle en même temps, mon système d'exploitation n'arrive pas à suivre. C'est ça quand tu veux faire tourner du Windows X, je sais pas quoi, sur du 95. Ala kulli hal, mes très chers frères, en plus il y a ce truc là qui me stresse là, donne-moi l'autre micro. Barakallahu fik. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette deuxième nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1446, c'est-à-dire le 4 septembre 2024. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah, livre intitulé Riyad al-Salihin. Toujours dans le 23e chapitre de ce livre, intitulé L'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, nous avons commencé la semaine dernière la lecture du 3e hadith de ce chapitre, sans arriver à la fin. Donc on va donc reprendre sa lecture depuis le départ et faire un bref récapitulatif de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent et reprendre là où on s'est arrêté pour, Inch'Allah, finir le hadith et passer au prochain en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions et de nous faire bénéficier de sa miséricorde le jour ici-bas et le jour de la résurrection. Tafaddal, mashkouran, ma'joura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي الوالد عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشاط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشاط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا إلا لا يحتمل تأويلا. بارك الله فيك. إذن يقول الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي عاهدناه وعاقدناه على أن نسمع له وأن نطيع له، وألا يخل سمعنا بالطاعة المفروضة التي قبلناها في العسر واليسر. وذكرنا أن متعلق العسر واليسر هو الحالة الاقتصادية،
أي في عسرنا ويسرنا من الناحية الاقتصادية. إذا كنا موسرين أنفقنا، وإذا كنا معسرين اجتهدنا حتى ننفق بأقل ما عندنا. والمنشط والمكره أي حالة قوتنا وحالة عجزنا، وألا نعتذر بالعجز لعدم الاستماع والطاعة، فرغم كوننا عاجزين بذلنا جهدنا في العمل بأقل القليل. وعلى أثرة علينا أي وإن حرمنا الولي من حقنا بحيث اختصه لنفسه أو آثر غيرنا به. وعلى ألا ننازع الأمر أهله أي ألا نخرج على ولاة الأمور وألا نسعى في محاربتهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. يعني لا يجوز لكم أن تنازعوا الأمر أهله، أي أن تسعوا جاهدين في أخذ السلطان من صاحبه إلا أن تروا كفرا، وهذا يخرج كل عمل لا يصل إلى حد الكفر. والمقصود بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، فنكر للتعظيم بواحا أي ظاهرا لا يحتمل التأويل. عندكم من الله تعالى فيه برهان، بإمكانكم أن تستدلوا بآية أو بحديث واضح الدلالة لا يتطرق إلى تأويل ويتفق الجميع على حمله كما هو مفهوم. وهنا توقفنا هنا في الدرس الماضي، ونتحدث عن بقية الحديث بعد الترجمات إن شاء الله. Donc dans ce hadith, Abu al-Walid, Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wa sallam sur plusieurs choses, et que prêter allégeance revenait à s'engager à faire plusieurs choses. C'est un engagement, un pacte qu'on s'engage à respecter et qui repose sur plusieurs clauses. La première, as-sam' wa ta'a, le fait d'entendre et d'obéir. Et ces deux choses-là sont liées, car entendre est à la portée de n'importe quelle créature possédant le sens de l'ouïe. Mais cette entente qui est demandée doit être suivie par une obéissance, d'où le fait que ces deux éléments-là soient liés l'un à l'autre. As-sam' wa ta'a fil yusri wal usr, dans la facilité et la difficulté. On avait vu que ces deux éléments-là étaient liés à une chose, c'est l'état financier de la personne. C'est-à-dire que on doit entendre et obéir, que nous soyons aisés financièrement ou non. Le fait d'être dans la difficulté financière ne justifiera pas une désobéissance. On ne pourra pas dire « Ya Rasulallah, on n'a pas, donc on t'obéit pas ». Là, on doit faire absolument tout son possible pour obéir, même dans la difficulté. Et les Sahaba radiyallahu anhum nous l'ont prouvé en donnant des dates, en proposant une aide physique, en demandant au prophète alayhi salatu wassalam, quand il fallait partir, alors qu'il n'avait pas de monture, de les prendre avec eux. Et d'autres exemples de ce genre-là. Wal manshati wal makrah. Al manshat wal makrah, ça revient à deux états physiques. Donc on a l'état financier, l'aisance et la difficulté, la richesse et la pauvreté. Et l'état physique, c'est la capacité et l'incapacité. C'est-à-dire que si nous sommes capables de t'obéir, nous t'obéirons. Et si nous n'avons pas la force physique de le faire, nous essaierons quand même. Et nous ne nous en servirons pas comme excuse pour dire « Ah, on ne peut pas le faire ». Non. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Et s'ils ne peuvent pas, ils viennent s'excuser. Ils viennent s'excuser comme le faisaient les Sahaba radiyallahu anhum. Wa ala atharatin alayna. Même si il y a du favoritisme. C'est-à-dire que si le détenteur de l'autorité nous prive de nos droits, car
il a le droit à notre obéissance et notre écoute, et nous avons le droit de sa part à certaines choses. Et le fait que lui nous prive de nos droits ne nous permet pas à nous de le priver des siens, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Sauf, il a dit et on ne doit pas non plus disputer à l'autorité, du moins au détenteur de l'autorité. En gros, on ne doit pas se soulever contre lui, se rebeller contre lui pour lui prendre ce qui lui a été donné. C'est la base à laquelle il a évoqué une exception. Sauf, il a dit illa. Donc il existe un cas où disputer l'autorité est toléré. Donc, ce cas-là est régi par des conditions strictes à respecter. Donc déjà, le cas où l'autorité peut être disputée à son détenteur, c'est de voir de sa part de la mécréance. Illa an taraw kufran, de la mécréance. Il a employé le mot mécréance pour exclure tout le reste. Donc al-zulm wal-fisq, l'injustice et la perversion ne sont pas concernés par cette exception. C'est seulement la mécréance. Et on sait qu'il existe plusieurs types de mécréance, une majeure et une mineure, et c'est la majeure qui est visée ici, car c'est elle qui fait sortir de l'islam. Et le fait qu'il l'ait dit, qu'il est employé de façon indéfinie avec le tanwin, c'est pour la grossir, cette mécréance-là. Donc, premièrement, une mécréance. Cette mécréance-là, elle est claire, évidente. Et quand il emploie le mot bawah, qui veut dire évidente et claire et manifeste, c'est pour exclure les questions, les cas sur lesquels on pourrait diverger. Car il existe des circonstances chez les savants où les savants divergeront sur le jugement de celui qui l'aura appliqué. Est-ce qu'il sort de l'islam ou non? Pour vous donner un exemple, Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et ses partisans, ceux qui suivent son école, voient la mécréance de celui qui va rire volontairement dans la prière. À qui c'est pas arrivé ici? Qui parmi nous, il n'a pas fait la prière chez lui et il a vu son petit frère tomber ou bien sa mère glisser ou bien quelque chose de ce genre-là et il a pas ri? Ça arrive surtout aux jeunes. Quand tu prends de l'âge, normalement, tu arrives à te contrôler. Moi, j'ai un fils qui a quelques années, là, il a 4 ans et quelques. Quand il était un peu plus petit, quand je priais, il sautait sur mon dos quand j'étais en soujoud. Et quand je me relevais, donc il s'accrochait à mon cou et puis il tombait en arrière. Et puis, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il commençait à prendre de l'élan. Et quand je me mettais en prosternation, il courait et puis il sautait sur mon dos comme ça. Et comme il prenait de l'élan et qu'il sautait sur mon dos, je devais mettre ma main pour pas qu'il se prenne, pour pas qu'il fasse un salto, qu'il arrive de l'autre côté. Mais un jour, il n'était pas avec moi dans la pièce où je priais. Et alors que je priais, je ne savais pas qu'il était là. Il m'a vu de loin. Et il a pris un élan encore plus loin que d'habitude. Et il a sauté comme il faisait d'habitude. Mais là, je ne l'ai pas vu, moi. Et je n'ai pas mis ma main. Donc, il a fait un salto. Et il s'est pris la porte-fenêtre juste en face. Et il a fait « Ah !» Donc là, comme vous, là, j'ai eu du mal. C'était il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus. C'était dur. Tu vois que tu fais plein de grimaces pour pas... Donc, ça arrive des fois. Il y a la différence entre celui qui va rire exprès alors qu'il fait la prière et celui qui est face à une chose de ce genre-là. Mais où je voulais en venir, c'est que Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et d'autres savants, ils ont dit, celui qui fait exprès de rire dans la prière sort de l'islam. Ça te montre à quel point la prière elle est importante à leurs yeux, au point où rire dans la prière est un péché gravissime. Je vous rassure, c'est un avis marginal, minoritaire et faible. Et la grande majorité des savants, bien sûr, reprochent sévèrement à celui qui rit volontairement dans la prière, sans pour autant en arriver à ce résultat. Mais dans tous les cas, sachez qu'il existe des questions juridiques dans lesquelles les savants divergent sur l'état de la personne. Et l'avis que vous connaissez sûrement tous, c'est celui qui délaisse la prière.
est-ce que celui qui délaisse la prière sort de l'islam ou pas? Chez la majorité des savants, il ne sort pas de l'islam. Et chez une partie des savants qui n'est pas la majorité mais qui reste importante, il sort de l'islam. Est-ce que celui qui voit que celui qui prie pas n'est plus musulman va accuser ceux qui disent qu'il n'est pas musulman d'être des laxistes? Non. C'est une divergence tolérée. On l'accepte cette divergence-là. Et pourtant, on diverge sur quoi? On diverge sur l'état d'une personne en rapport avec la croyance et la mécréance. Et tout ce qui sont déduit, tout ce qui coule de ça. Parce que si, moi je dis que c'est pas un musulman, s'il dit Bismillah avant d'égorger une bête, c'est bon, elle est pas halal. Il peut pas se marier avec une musulmane. Il peut pas marier une musulmane à quelqu'un d'autre. Et s'il meurt, ses enfants, ils n'hériteront pas de lui. Et on n'enterrera pas avec les musulmans et on priera pas sur lui. Tu vois? Chez les autres, on fait tout ça. C'est un musulman. C'est un grand pécheur, mais il reste musulman. Tu vois, donc les ulama, ça fait des années qu'ils acceptent ces divergences-là. T'es qui toi pour venir et dire non, moi je suis pas d'accord. Ton avis, on n'en a pas besoin. Bref, donc là, quand il dit kufran bawahan, une mécréance claire, évidente et absolue, c'est une mécréance sur laquelle il n'y a pas de divergence. Elle est claire. Elle ne peut pas être interprétée, elle ne peut pas être excusée. Et cette mécréance claire, en plus du fait qu'elle soit claire, on doit avoir une preuve évidente venant de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans la révélation, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Pourquoi est-ce qu'on a précisé cela? Pour ne pas que quelqu'un vienne et dise « Akhi, c'est clair ». « Akhi, c'est clair ». Ben non. Ce n'est pas une question de vision. C'est pas moi je vois bien, toi tu vois pas bien. Non. C'est une question de preuve. S'il y a une preuve, alors c'est clair. S'il n'y en a pas, c'est que ton avis à toi, alors non. Là, je vous racontais souvent cette anecdote-là avec un proche de la famille avec lequel on avait une discussion sur celui qui délaisse la prière. Donc lui, il défendait bec et ongle le fait qu'on ne peut pas dire que c'est pas un musulman parce qu'il ne fait pas la prière. D'accord. Quelques mois plus tard, on arrive à la période de Eid al-Adha, où il faut acheter des moutons. Et cette personne-là se plaignait des opportunistes musulmans qui augmentaient le prix des moutons à cette période-là. Il disait, ouais, c'est trop, ils abusent. De toute façon, c'est pas des musulmans. Je dis, Masha'Allah. Donc, si il fait pas la prière, c'est un musulman. Mais s'il augmente le prix du mouton, c'est plus un musulman. C'est-à-dire que pour toi, augmenter le prix du mouton, c'est pire que pas faire la prière. Vous vous rendez compte de la façon de voir les choses? Et donc, si tu parles avec lui, bah, c'est clair que c'est pas des musulmans, ces gens-là. C'est des opportunistes. Donc, selon lui, c'est pas des musulmans. Si on laissait aux gens le choix de dire qu'un tel est musulman ou n'est pas musulman, parce que selon lui, c'est clair. Alors, vous pouvez être sûrs, mes frères, que rares sont ceux parmi nous qui échapperont à la mécréance. D'accord? Dès que tu t'embrouilles avec quelqu'un, de toute façon, t'es pas musulman, de toute façon. Vous savez, moi, le premier, quand il m'arrive de me disputer avec, je sais pas moi, avec des gens, ça m'arrive. C'est rare, alhamdoulilah, mais ça arrive. J'ai déjà entendu plus d'une fois, de toute façon, toi, t'es un hypocrite. T'es là avec ta barbe, mais en vrai, t'es un hypocrite. Je fais, wow. Bah, dis donc, heureusement, on s'embrouillait pour un truc bidon, genre, t'as pris ma place dans le parking ou là. J'imagine même pas, on se serait embrouillé pour quelque chose de grave. Parce que grâce à Allah, je m'embrouille pas avec les gens pour des choses graves, c'est des trucs bidons, bah, rien de spécial. Et des fois, ça va loin. Subhanallah, toi, tu l'attaques pas dans son islam, alors que son islam, il est faible. Et lui, il t'attaque dans le tien. Je dis pas que mon islam, il est fort, hacha, mais il est plus visible. Il sait quand même. Et donc, lui, il t'attaque dans ton islam, alors que toi, tu ne le fais pas. Alors que techniquement, on aurait plus de chances, plus de raisons de le faire. Walakin, nous, on sait que l'islam, c'est pas que l'apparence. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'attaquer un musulman parce qu'en apparence, il ne ressemble pas à un autre musulman. On ne peut pas faire ces choses-là. Attaque-moi sur mon intégrité, attaque-moi sur mon honnêteté, attaque-moi sur ce que tu veux, mais pas sur ça. Ala kulli hal, on doit avoir une preuve évidente de la part d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et la Sunna.
Donc si jamais, par exemple, on en parle des gouverneurs, si quelqu'un vient et dit « Ouais, mais le gouverneur, il augmente les prix, il faut le remplacer », ben non, augmenter les prix, c'est pas une raison valable pour le remplacer comme tu veux le faire toi. Mais alors, à ce moment-là, il nous empêche de travailler, pareil. Ou bien il fait ci, pareil. Tant que c'est pas une mécréance évidente dans laquelle nous avons une preuve de la part d'Allah, tu dois patienter. Et même un hadith, il va encore plus loin que ça. Il est dans Sahih Muslim. Il dit, alayhi salatu wassalam, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Écoute et obéis, même s'il frappe ton dos et prend tes biens. Alors là, ce hadith-là, il fait grincer des dents beaucoup de gens. Alors les gens raisonnables parmi ceux à qui ça fait grincer les dents, ils ont cherché dans le livre d'origine, qui est Sahih Muslim quand même, c'est pas n'importe quel livre, un moyen de juger l'information comme étant faible. Le problème, c'est qu'elle ne l'est pas. La deuxième chose, ils ont essayé de lui trouver un sens différent de celui qui nous vient à l'esprit. Et il y en a trois, en vrai, dans trois façons d'interpréter ce hadith. La première, c'est hamluhu ala zahiri, le prendre tel quel. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dhulman. Même si il prend tes biens injustement, et même si il te frappe le dos injustement, le fait qu'il soit injuste, sans pour autant faillir au reste de ses obligations en tant que gouverneur, ne te donne pas le droit de lui désobéir. Premier sens. Deuxième sens, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak bihaq. Même s'il te frappe le dos ou prend tes biens bihaq, justement, car le gouverneur a ce pouvoir. Mathalan, quelqu'un, le gouverneur, il a ce qu'on appelle des joubah. Al-jabi, qu'est-ce que c'est? C'est le percepteur d'impôts. Il envoyait des percepteurs d'impôts dans les terres musulmanes pour aller collecter les zakawat des gens. Et il y en a qui ne voulaient pas la donner. Moi, je ne donne pas. Ben lui, on a le droit de prendre la zakat de ses biens de force. Et c'est bihaq. Quand quelqu'un ne paye pas ses impôts en France, qu'est-ce qu'il lui fait l'État? Il se sert dans son compte. Oulala, mais c'est pareil. Maintenant là, il a pris tes biens. Bihaq ou bighayri haq? Bihaq. Merci. Il a pris justement ou injustement? Il a pris justement. Taïb, il a dit, s'il prend tes biens, ou bien il frappe ton dos. Et est-ce qu'il est possible, shar'an, de frapper le dos de quelqu'un? Si un criminel commet un délit qui aura comme punition une peine corporelle du genre de frapper son dos, alors il le fera, wala haraj. Troisième sens, wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk lil mabni lima lam yusamma fa'iluh. Troisième sens, même si on prend tes biens ou on frappe ton dos. Donc là, ici, le verbe, il est conjugué à la voix passive. On ne sait donc pas qui en est à l'origine. Ça veut dire que tu dois obéir et écouter, même si on te prend tes biens et on te frappe le dos. Une tierce personne. Imaginons que tu te fais agresser, tu te fais agresser par quelqu'un, il te frappe le dos et il prend tes biens. Et tu vas voir le amir, le hakim, le juge, le gouverneur. Tu lui dis, voilà ce qu'on m'a fait. Il te dit, je peux rien faire, moi. Je ne sais pas qui t'a fait ça, il s'est sauvé, j'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit pour toi. Et lui dit quoi? Dans ces cas, j'arrête de t'obéir. Non, il n'aura pas le droit. Il a dit après, alayhi salatu wassalam, وعلى أن نقول بالحق أينما كنا من المواثيق التي اتفقنا عليها عند مبايعتنا له عليه الصلاة والسلام أن نقول بالحق أينما كنا والمقصود بقوله أينما كنا أي في كل مكان لا يجب أن نقول الحق أمام الجميع وفي جميع الأماكن وفي كل الأزمنة وإن كنا كبارا أو صغارا إلا إن خفنا أن يصيبنا ضرر بقولنا الحق كما سبق بيانه في شرحنا للأحاديث السابقة وإن آمنا الضرر والخوف فعندئذ
يتعين الوجوب وأن نقول بالحق أينما كنا وألا نخاف في الله ولا نخاف في الله لومة لائم. لا نخاف في الله يعني نقول الحق في الله عز وجل من غير أن نخاف لوم اللائمين كما قال عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والمقصود بالإتيان بهذا القيد التمييز من المنافقين، لأن المنافقين يخافون اللوم، يحسبون كل صيحة عليهم. وفي الآية الأخرى قال عز وجل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. فالمنافق متربص، إذا خاف اللوم سكت، وإذا أمن اللوم تكلم. والمؤمن المخلص الصادق لا يخشى اللوم بل يقول الحق مهما أيا كان من كان أمامه، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، إلا لو قال الحق وترتب على تقوله بالحق ضرر يكون أعظم من الضرر الذي تكلم لأجله، فعندئذ يتعين السكوت مع الإنكار بالقلب. Puis nous arrivons à la fin du hadith qu'on n'a pas pu développer encore la semaine dernière. Il reste 15 minutes là. J'ai rien dit, subhanallah. La ilaha illallah. Et donc, il a dit, alayhi as-salatu wa-salam, du moins, non, pardon, c'est Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qui dit les deux dernières clauses de cet engagement. وَأَن نَقُولَ وَعَلَى أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا. Nous devons dire la vérité où que nous soyons. Où que nous soyons. On ne va pas faire de différence par rapport à l'endroit. On ne va pas faire de différence par rapport à la personne en face de nous. C'est facile chez soi, avec sa femme et ses enfants. C'est facile aller à la mosquée, avec des gens qui sont à ton niveau social. Mais à l'extérieur, là où tu ignores qui sont les gens, et ce que tu, entre guillemets, pourrais craindre de leur part, c'est une autre histoire. Et normalement, le musulman, il dit la vérité où qu'il se trouve. Il ne fait pas de différence. Après, bien sûr, quand on parle de ça, on est théoriquement dans des endroits qui se valent, qui sont les mêmes. Sinon, on a vu précédemment d'autres conditions, notamment le fait de ne pas craindre qu'un mal plus grand soit engendré par ce genre d'action. Si tu sais qu'en parlant, ça va t'attirer des ennuis, il va t'arriver un mal, ou l'action que tu tentes d'interdire sera encore pire dans le résultat de l'interdiction, alors tu t'abstiendras, tout en gardant dans ton cœur toujours de la version vis-à-vis de l'action en question. Tu ne dois pas ne rien ressentir dans ton cœur, tu dois détester ce mal-là. Et enfin, la nakhafu fillahi lawmata la'im. Dernière clause dans laquelle, présente dans cet engagement-là, que les sahaba radiyallahu anhum se sont engagés à respecter, de ne pas craindre en Allah la plainte de ceux qui se plaignent. La plainte de ceux qui se plaignent. Donc première chose, ne pas avoir peur. Allah dans le Coran dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Donc on ne doit pas avoir peur. La deuxième, c'est que la chose qui nous pousse à ne pas avoir peur, c'est Allah Azza wa Jal. Pas la bravoure ou l'héroïsme ou les compliments des gens. Oh, lui, il a peur de personne. Non. Il doit faire cela pour Allah Ta'ala et pour rien ni personne d'autre. Et ensuite, il a dit là, la plainte de quelqu'un qui se plaint. Et ici, la'im, ça inclut tout le monde. Tu ne dois pas craindre les plaintes. Ouais, mais si je fais ça, les gens vont se plaindre. Eh bien, qu'ils se plaignent. Un exemple. Je bois de l'eau avant de vous le dire.
Dans les mosquées, aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ont le droit de se plaindre. Et parmi les raisons qui les poussent à se plaindre, le fait que l'imam fasse la prière un peu trop longue. Et bien sûr, ils ne vont pas se plaindre pour aller lui dire, se gêner, pour aller lui dire. Soit ils vont lui dire directement, mais si l'imam il est connu pour mordre, ou bien pour montrer les dents au minimum, alors ils vont aller voir les responsables. Parce qu'en général, ils vont voir les responsables. C'est déjà arrivé qu'ils viennent, mais ils ne sont pas nombreux. À la base, si vraiment l'imam prie trop longtemps, ils ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit. Ça arrivait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça arrivait plusieurs fois, et quand les gens se plaignaient, le prophète leur donnait raison, alayhi salatu wassalam. Voilà qu'il a dit qu'on doit faire attention aux plaintes des gens si elles sont légitimes et en fonction des prières. Je m'explique. Il a dit Man amma al-qawma falyukhaffif fa inna wara'ahu al-marid wal-da'if wa al-haja. Quand l'un d'entre vous il dirige la prière, qu'il allège, car il y a derrière lui le malade, le faible et celui qui a un besoin à réaliser. Ça, c'est le prophète qui le dit, alayhi salatu wassalam. Maintenant, retournons aux hadiths qui nous décrivent la prière du prophète, alayhi salatu wassalam. Et notamment le temps que ça prenait. Il y a des sahaba, radiyallahu anhum, qui nous disent que le prophète, il commençait la prière de Dhuhr. Ils avaient le temps de partir dans le Baqi', loin, faire leurs besoins et leurs ablutions, et revenir à la mosquée, et ils avaient encore la première raka'a. Ils nous disent que la première raka'a de Dhuhr, elle prenait le temps de lire Al-Mulk en entier, 30 versets. Et la seconde, 15, la moitié. Ça, c'est Dhuhr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de Subh, kadalik, il était connu pour lire longtemps. Et dans le Maghreb, en général, la lecture était courte. Et dans l'Isha, elle était intermédiaire. Ni trop longue, ni trop courte. Pareil pour Dhuhr et l'Asr. Ni trop longue, ni trop courte. Donc quand le prophète, il donne raison aux gens qui se plaignent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dirigé la prière de l'Isha avec le Baqarah. Oui, là, d'accord, tu peux te plaindre, il n'y a pas de problème. Mais si on lit une page dans l'Isha, il n'y a pas de problème. En quoi c'est long? Donc si quelqu'un se plaint parce qu'on a lu une page, eh bien il peut se plaindre jusqu'à demain, et c'est bien dommage. Parce que il n'a pas raison de se plaindre ici. C'est parce que celui qui a dit aux musulmans de ne pas faire la prière trop longue, priait comme ça. Donc si nous on prie comme lui, on n'a pas fait la prière trop longue. Alayhi salatu wassalam. Et donc, quand on dit ne pas se préoccuper des plaintes de ceux qui se plaignent, ça rentre là-dedans. C'est un exemple qui rentre dedans. Je répète encore une fois, ça dépend de la prière et ça dépend vraiment de l'état des gens. Par exemple, on est vendredi soir. La plupart des gens ne travaillent pas demain et ne vont pas à l'école. Taïb. Donc, en plus, on est à une période de l'année où l'Isha n'est pas trop tard et où As-Subh n'est pas trop tôt. Ça va, 6 heures et quelques. C'est pas méchant. Là, tu rentres chez toi après l'Isha, tu vas dormir. Il est 22 heures. Tu te réveilles à 6 heures, tu as dormi 8 heures. Je connais bhalk. De quoi tu te plains? Et en plus, mes frères, franchement, on vit une époque. Moi, personnellement, quand les gens viennent me voir et me disent cet été trop long, moi, ça m'énerve. Je suis désolé, mes frères. Parce qu'on vit une époque où trouvez-le-moi celui-là qui se couche juste après la prière. Il est où? Qui rentre chez lui et dort? Qui? Il est où? Même le shibani, l'ayyan, même le vieux malade, fatigué, قبل ما ينعس يشعل التلفازة يتفرج شوية. ولا لا؟ même lui, احنا كنعرفوا الناس.
Hein? Même il est fatigué, il est vieux, il rentre chez lui, il regarde quand même la télé. Et ça, c'était à l'époque de la télé. YouTube. Hein? Maintenant, même aujourd'hui, je vais le voir, le vieux, il est sur YouTube. Qu'est-ce que je te dis là? Et donc, toi, tu n'as pas de mal à regarder des films ou des matchs de foot ou n'importe quoi d'autre jusqu'à je ne sais pas quelle heure. ولكن جيت تصلي مع الإمام في المسجد, tu viens prier à la mosquée avec l'imam, et là, c'est trop long. طول علينا بزاف. مشكلة والله. إذن, c'est un exemple. Ou bien, par exemple, certains sujets hassas, certains sujets délicats à ne pas aborder à la mosquée le vendredi ou un autre jour. Moi, une fois, justement, je parlais de ce genre de problème. C'était pendant le ramadan. Des gens qui se plaignaient de tarawih et tout ça. J'aurais dit, les frères, alhamdoulilah, dans le 93, c'est pas ça qui manque les mosquées. Je m'aurais dit, dans Poitou-Charentes ou là, je sais pas où, Balak. Mais là, dans le 93, tabarakallah, c'est pas ça qui manque les mosquées. لما عجبوش الحال أرض الله واسعة يمشي يحوس على شي مسجد يناسبه. Je lui ai pris le micro, j'ai dit aux gens, celui qui est pas content parce qu'on prie comme ci, comme ça, la terre d'Allah, elle est vaste. Il y a plein de mosquées dans 93. Va en chercher une qui te plaira. Oh là là, qamat ad-dunya wa lam taq'ud. Oh là là, les gens se disent, il n'a pas honte, il n'a pas le droit de dire ça, il se prend pour qui? Ajib a dit. L'imam, il se prend pour qui? Le masjid. C'est l'imam aujourd'hui qui se prend pour qui? Dans la mosquée. J'ai pas dit ça à l'église. J'ai pas dit ça à Carrefour. J'ai pas dit ça à Matignon. J'ai dit ça au masjid. Une fois, j'arrive 1 minute après l'iqama. Il y en a un dans les soufouf, il me regarde, il me dit quoi? Quand on travaille, on vient à l'heure. Devant tout le monde. Je dis ouais, pour les employés, pas pour le patron. Ben oui. Le patron vient à l'heure qu'il veut. C'est moi le patron. T'es pas content, ben envole-toi. Ça changera rien. C'est la vérité, mes frères, je suis désolé. Celui qui veut être le patron à la mosquée, c'est l'imam. C'est tout. Shar'ullah. C'est Allah, il a dit ça comme ça, subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi, c'est pas toi. Donc moi, quand je viens, je dis à toi que t'es pas content, ben tais-toi. Ou bien, fais l'imam et viens. Mais t'es pas un imam et t'es pas content, ben tu te tais. C'est comme ça, mes frères. Demandez aux anciens. Demandez aux anciens que vous connaissez qui viennent dans des pays, qui ont vécu dans des pays musulmans. Est-ce qu'à la mosquée, quelqu'un y parlait? Demandez-leur, billah alaykoum. Mes frères, mon père, il me raconte, rahimahullah, il me raconte à l'époque, quand il était petit, il y avait le frère du village. Les enfants venaient prendre le Coran chez lui. Il les dégommait avec des bâtons, avec des branches, avec des tuyaux secs. Une fois, il en a tué un. Wahad mat. Un enfant, il est mort. Vous croyez que ses parents se sont plaints? Ils ont dit Allah samah. T'imagines? Ils ont dit Allah samah. Pour nous, c'est un truc de malade. Pour eux, c'était adi. C'était adi. C'est le fiqh, c'est l'imam. Il avait qu'à apprendre le Coran. Subhanallah. Ça, aujourd'hui, c'est inconcevable. Mais reviens 60 ans en arrière, 70 ans en arrière, c'était adi, ça. Yarhamukallah. Ala kulli hal. Wallah, karak. Yarhamukallah. Ala kulli hal, mes frères, moi, je sais, quand je vous dis ça aujourd'hui, c'est de l'utopie. On est plus proche de la fiction que de la réalité. Mais c'est pas grave. Allah yashfik. C'est pas grave. Comme il a dit, وَعَلَى أَن نَقُولَ الْحَقَّ أَيْنَمَا كُنَّا. Le haqq, mes frères, c'est pas seulement une parole mielleuse qu'il est agréable d'entendre. C'est une parole amère qu'il est difficile d'avaler. C'est ça, mes frères. Al-haqq murrun famdaruhu. Al-haqq murrun. La vérité, elle est amère. Famdaruhu. Mâchez-la. C'est plus facile de la mâcher et de l'avaler que de l'avaler d'une traite. فامضغوه على كل حال تفضل أخي ولا يخافون لا نخاف في الله لومة لائم. Il a dit ça, il a rajouté ça comme condition, تفضل أخي عليه الصلاة والسلام, par opposition pour distinguer les hypocrites des croyants sincères. Parce que les hypocrites, mes frères, eux,
quand ils ont peur que quelqu'un se plaint, ils se taisent. Ils se taisent. Allah dans le Coran, quand il parle des hypocrites, ils disent وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرِ. Ils attendent que la roue elle tourne. الدوائر. L'hypocrite, quand il se sent pas en sécurité, il se fait discret. Mais dès qu'il sent que les musulmans sont faibles et que l'ennemi va avoir l'avantage, là ils apparaissent. Et ça, mes frères, c'est une qa'ida muttarida fi jami' al-azmina. Ça, c'est des règles absolues dans tous les temps. Quand l'islam est fort, l'hypocrite, il disparaît. Quand je dis l'islam, quand les musulmans, ils sont forts, l'islam, il est toujours fort. Quand les musulmans, ils sont forts, l'hypocrite, il se fait discret. Quand les musulmans, ils sont faibles, l'hypocrite, il apparaît. Il apparaît, il prend la parole et il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Donc, l'hypocrite, il se cache. Il a peur des plaintes. Il a peur des reproches. Il a peur qu'on lui montre du doigt. Parce que Allah dit dans le Coran en parlant d'eux, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ils pensent que tous les cris sont dirigés vers eux. Ils sont, comment on dit déjà, pas susceptibles, mais dès qu'on parle de quelqu'un, ils se sentent concernés. Ils pensent qu'on parle d'eux. Paranoïaque. On peut dire paranoïaque. Quand tu as parlé d'un truc, là, par exemple, j'ai dit certaines choses, l'hypocrite va dire, ah, il parle de moi, là. Alors que je ne vise personne en particulier. Inch'Allah. Non, je plaisante. Je vise personne en particulier. À la kulli hal, donc le croyant sincère qui a prêté allégeance au prophète, alayhi wassalam, il a rajouté à ces conditions-là, qu'on a vues ensemble, deux. C'est-à-dire la première, c'est de dire la vérité où qu'il soit. C'est pas l'endroit où il est qui lui permettra de parler. Non, il le dira tout le temps. Il ne regardera pas il y a qui devant lui. Et la deuxième, il ne craindra pas que les gens se plaignent. Même s'ils se plaignent, et alors qu'ils se plaignent. Parce que celui qui croit que les gens ne se plaindront pas, il se trompe. Il y aura toujours quelqu'un pour se plaindre. Toujours. Tu pourras être le plus sage, le plus calme, le plus doux, le plus éloquent, le plus savant, le plus pédagogue, le plus expérimenté, le plus beau, le plus polyglotte, le plus cultivé. Il y aura quand même quelqu'un pour se plaindre. Ah, j'aime pas lui, il crie trop. Ah, j'aime pas lui, il parle trop doucement. Ah, j'aime pas lui, c'est trop long. Ah, j'aime pas lui, c'est trop court. Ah, j'aime pas lui, il parle toujours de ça. Ah, j'aime pas lui, il parle jamais de ça. Quoi que tu fasses, les gens se plaindront. Donc, si tu penses trouver un univers dans le multivers, où il n'y a personne qui se plaint, eh ben, tu peux continuer à chercher, mon frère, tu n'en trouveras pas. Tout le temps, tout le monde se plaint. Tout le temps. Deux fois, Yahri. Vas-y. Wallahu a'lam. Naam. الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو ان فرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا رواه البخاري. القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله تعالى عنه واستهموا اتبعوه. Barakallahu fik. Ce hadith, on va passer dessus assez rapidement parce qu'il est assez clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple, une parabole, une métaphore, pour que tu comprennes la différence entre celui qui respecte les limites tracées par Allah et les applique. Mathalul qa'imi fi hududillah. L'exemple de celui qui est debout dans les limites d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, imaginons que Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qu'il a interdit, ce soit les frontières d'un pays. Et dans ce pays, toi, où tu te trouves,
il y a la loi d'Allah Azza wa Jal. Et aux extrémités de ce pays-là, il y a des frontières. Ce sont les interdictions qu'Allah Ta'ala a émises. Donc celui qui respecte les lois d'Allah Ta'ala, il est debout, droit dans ce pays-là. Son exemple à lui, وَالْوَاقِعِ فِيهَا, est celui qui outrepasse ses limites. Celui qui arrive à ses frontières et qui les dépasse. Allah dans le Coran il dit تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Et dans l'autre verset فَلَا تَقْرَبُوهَا. Voici les limites, les frontières d'Allah, ne les approchez pas. Et dans l'autre verset, ne les dépassez pas. Donc l'exemple de celui qui reste loin de ses frontières dans l'enceinte de ce qu'Allah a légiféré, et celui qui les dépasse, celui qui laisse cette enceinte-là et qui dépasse ses limites imposées par Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'exemple donné? كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ. Cet exemple-là donné est comparable à un groupe de personnes, un qawm, istahamu, qui ont tiré à la courte paille leur place sur un bateau. Donc ils arrivent ensemble à un bateau et ils sont un groupe de personnes trop importants pour pouvoir tous être au-dessus. Ils ne peuvent pas tous ensemble rester au-dessus. Alors ils devront tirer la courte paille pour sélectionner ceux qui auront le droit d'aller en haut. Et ceux qui ne seront pas sélectionnés se retrouveront en bas. Et cette façon de faire, elle est légiférée. Elle est même évoquée dans le Coran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala raconte l'histoire de Yunus alayhi salam dans surat Safat, il dit فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Donc Yunus alayhi salam s'est retrouvé dans un bateau et il a été sélectionné par le biais de as-sahm. As-sahm, c'est la flèche. Al-maqsoud, c'est pas une flèche, c'est un nasib, c'est une part. Parce que la part en arabe, on l'appelle aussi sahm. Tu as vu dans les mosquées, très souvent, tu entends les gens qui passent dans les rangs, ils disent quoi? Ils disent Sahimu fi sabilillah, hada khata. Sahama laysa bi hada al-ma'na. Ça veut pas dire ça. Sahama. Ça veut pas dire participer. Ça veut dire tirer à la courte paille. C'est quoi le rapport? D'accord? Donc, le as-sawab, l'ouraten, c'est de dire ashimu fi sabilillah. Et pas de dire sahimu fi sabilillah. Mais si tu fais ça aujourd'hui, on dirait chez Gouleda. Si tu fais ça aujourd'hui, on dirait alors que c'est ça sawab. L'ouraten, c'est ashimu, ashama. Participer. Sahama, tirer à la courte paille. Ça n'a rien à voir. Muhim. كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. Ça veut dire qu'après le tirage, une partie d'entre eux se sont retrouvés au-dessus et une partie d'entre eux se sont retrouvés en dessous. Donc on a, je crois, le quai et la cale. Je crois que c'est ça. Hein? Je vois que comme moi, vous êtes des marins accomplis, masha'Allah, tabarakallah. Et donc, وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. Donc ceux qui se retrouvent dans la cale, en dessous, quand ils avaient besoin de boire de l'eau, ils devaient aller voir ceux au-dessus pour leur demander à boire. Et à chaque fois donc, imaginons, ils frappent, hein, je sais pas, c'est une image des bateaux à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, quand tu prends le bateau. Hein, c'était des cales, il y avait des trappes, ils étaient en bas, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien, il faisait chaud, ils ont soif. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien du tout. Donc ils devaient monter, frapper, on venait leur ouvrir, vous voulez quoi? On veut de l'eau, on leur donnait à boire. Donc une fois, deux fois, trois fois, et les gens du dessus ont commencé à être gênés par les demandes répétées de la part des gens qui sont en dessous. فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. Alors ceux qui sont en dessous, ils se réunissent. Ça les gêne de devoir demander à chaque fois aux gens du dessus à boire. Et ils ont compris que ceux du dessus étaient gênés par leurs demandes répétées. Alors ils ont dit, venez, on trouve une solution pour trouver de l'eau sans avoir besoin de leur demander. Ils sont dans un bateau. Ils ont proposé quoi? Venez, on fait un trou dans le bateau.
Comme ça, on aura de l'eau directement et on arrêtera d'embêter les gens du dessus. Donc là, toi, moi, nous tous, on a compris ce qui va se passer si jamais ils font entrer dans le bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau Moussa, il va couler. Le bateau, il va couler. Maintenant, si le bateau, il coule, est-ce que seulement ceux d'en dessous vont se noyer ou bien tous les gens dans le bateau, même ceux du dessus, tout le monde? Donc, c'est quoi la finalité du hadith? Il a dit فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا. Si les gens du dessus les laissent faire ce qu'ils veulent, ils vont tous périr. Ceux du dessus, ceux d'en dessous. Est-ce que ceux du dessus, ils y sont pour quelque chose? Ils y sont pour rien. Et pourtant, ils vont périr aussi. Après, il dit وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Et si أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ أَيْ مَنَعُوهُمْ, s'ils les empêchent de faire ce qu'ils veulent faire, ils seront sauvés, yani ceux du dessus, وَنَجَوْا جَمِيعًا, et tous ensemble ils seront sauvés, ceux du dessus et ceux du dessous. Et là tu comprends quoi à ce hadith-là? Donc il réunit deux groupes de personnes, ceux qui respectent les lois d'Allah Azza wa Jal et ceux qui ne les respectent pas. Et même si tu respectes les lois d'Allah Azza wa Jal, tu dois faire ton possible pour empêcher ceux qui ne les respectent pas de ne pas les respecter. Si tu ne les empêches pas de le faire, alors tout le monde périra. Et si tu empêches de faire ce qu'ils font, tout le monde sera sauvé. Toi et eux. Allah dit dans le Coran وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Craignez un châtiment qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Ça touchera tout le monde. À condition que tu fasses ton possible pour empêcher que ce mal arrive. وَكُلٌّ بِحَسَبِهِ. Et chacun en fonction de sa capacité. Celui qui peut les empêcher bil-yad, il doit les empêcher bil-yad, yani avec la main. Celui qui peut les empêcher bil-lisan, avec la langue, il les empêche bil-lisan. Celui qui ne peut pas avec la main ou avec la langue, c'est bil-qalb. C'est avec le cœur. Comme on l'a vu dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا ونسأله عز وجل أن يجعلنا من العلماء الذين هم أحق الناس بخشيته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.